چلیے چلیے کسی اور کا سوال؟ میرے خیال میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو، ہے نا؟ کہاں ہے ہمارے نیلم؟ ہے ہمارے ساتھ نیلم؟ آپ کو نے یہاں تک پڑھ لیا تھا نا؟ السلام علیکم جی سر، میں نے وعلیکم پڑھا السلام۔ تھا، یہ والا نہیں میں نے پڑھا تھا۔ تو آپ شروع کریں پھر یہاں سے بسم اللہ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المکتبو مکسورن، المکتبو مکسورن، المدرس جدید، القمیض واسف، اللبن بارد، المسجد مفتوح، الحجر کبیر، اللبن بارد، والماء حار، جی والماء والماء sorry yes والماء حار، نو والماء 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 حار okay والماء حار، المهندس جالس، والمدرس واقف، القمر بعيد، المنديل نظيف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی میں رینڈملی فریدہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ المکتبو، القمیسو، المدرسو، جتنے بھی یہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، کیا آپ اس کی سمجھ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہیں یا انڈیفینیٹ ناؤن ہیں؟ تو مکتب کے ساتھ تو ال لگا ہوا ہے اور مقصور کے ساتھ نہیں لگا ہوا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور باقی الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، ایک پہلے حصے پہ ال لگا ہوا ہے دوسرے حصے پہ نہیں لگا ہوا، تو ان میں فرق کیا ہے؟ جو المکتب ہے وہ ڈیفینٹ ہے اور مکسور انڈیفینٹ۔ ماشاء اللہ ٹھیک، ویری گڈ۔ تو ثنا نے بھی کافی محنت کی ہے ماشاءاللہ۔ ثنا، آپ کو یہ حصہ جو ہے لیسن کا یہ سمجھ آ گیا ہے یا اس کو آپ کسی بات میں ڈیفیکلٹی ہے آپ کو؟ جی مجھے الحمدللہ اس کا کلیئر ہے سب کچھ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا نیکسٹ لیسن پہ پھر ہم چلتے ہیں۔ یہاں آپ نے مجھے یہ دیکھیں، اس میں یہ الفاظ ہیں جمیل، وسیق، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف۔ ان میں میں پوچھوں گا حمزہ، آپ کو ان الفاظ کے معنی آتے ہیں؟ جمیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ جی جی۔ اور وسیق؟ سر باقیوں کے نہیں آتے۔ نہیں آتے، اچھا۔ وسیق کا کوئی اور؟ گندا، اینی باڈی؟ گندا۔ جی ڈرٹی، جی جی۔ اور مفتوح؟ کھلا ہوا۔ کھلا ہوا، اوپن، جی جی۔ حار؟ گرم، گرم، جی۔ اور ثقیل؟ بھاری، ہلکا۔ نہ بھاری، خفیف، بھاری، جی خفیف، ہلکا۔ ہلکا، ماشاء اللہ۔ تو اب آپ نے دیکھنا کہ جو پتھر ہوتا ہے نا الحجرو، وہ بھاری ہوتا ہے یا ہلکا؟ تو اس پہ آپ نے ایک لگا دینا ہے، یہاں ان میں سے ایک لفظ لگانا ہے، الحجرو ثقیل۔ ثقیل۔ سب بھی بول سکتے ہیں، جس کو بھی آتا ہے آپ بولیں ثقیل، جلدی۔ جی ثقیل، ٹھیک۔ ثقیل۔ نیکسٹ ون ہے الباب مفتوح۔ مفتوح۔ the door is open، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ہم کریں گے یہ تیسرا جو ہے اس کو ایک آدمی فل کرے گا، ایک اس کا ترجمہ کرے گا۔ القمر، جمیل، اس کا ٹرانسلیشن کرے کوئی بھی؟ بیوٹیفل، the moon is beautiful، the moon is beautiful۔ الورق، خفیف۔
जी तर्जमा, कागज हल्का है। द पेपर इज लाइट और द कागज हल्का है, सही, ठीक है ना। अच्छा, वर्क जो है ना, इसके भी दो माने होते हैं। जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते दरख्तों को, उनको भी वर्क कहते हैं। ये आप सबके पास एक राइटिंग पैड होना चाहिए या नोटबुक होनी चाहिए, इसमें ऐसी चीजें आप नोट कर लिया करें। तो अल्लाह करे जब आप कुरान मजीद का मुतालिया करें तो वहाँ जब वो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था, तो वो दरख्त के पास चले गए थे, तो उन्होंने अपने आप को ढांपना शुरू किस चीज से किया था? अलबरका। ये आपका काम है, अब इसको आपने लिंक करना है अपने कलाम पाक से। मैं तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर वो सूरतुल कहफ में जो लोग अपना लेकर गए थे पैसे, वो उसका भी आपने, सूरतुल कहफ है ना, चैप्टर नंबर 18, उसमें भी जो वाकया है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये लफ्ज मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट वन। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस कोर्स के थ्रू आपको कलाम पाक से लिंक करवाऊं। आपका जब आप मुतालिया करें तो आपको अल्फाज समझ में आए, आप अल्लाह का कलाम अल्लाह से करें इंशाल्लाह। तो ये कोशिश है, इसमें मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है। आप सबकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो लेसन के बाद हम ले लेंगे इंशाल्लाह, पहले लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 5 जो है, इसको अल मंदीलू, मंदील के क्या माने होते हैं, किस आते हैं? रुमाल। रुमाल भी है, कई एरियो में इसको तौलिए को भी कह देते हैं ना, जो टावल होता है उसको भी कुछ लोग कह देते हैं, मगर रुमाल जो होता है, जो सर के ऊपर भी एक रुमाल की तरह लोग लेते हैं, उसको भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो अरबी में मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं अल्फाज के, ठीक। तो अल मंदीलू, इस पे क्या कर, वसीखुन, ठीक जी। और अल लबनु, हारून। हारून, जी जी। तो इसका क्या तर्जमा होगा? अल लबनु हारून, दूध। हारून मींस हॉट। द मिल्क इज हॉट जी। तो अगर ये देखें, अरबी बहुत आसान है, अगर हम इसको मैं थोड़ी सी भी तवज्जो करूं। अगर मैं अब आपसे कहूं पाकिस्तानु हारून, पाकिस्तान इज हॉट। पाकिस्तान हॉट कंट्री। हाँ, नहीं जी जी। फिर वो कहेंगे पाकिस्तानो भलादुन हारून, ठीक है ना। हाँ, मगर हम यहाँ ऐसे ही छोटा ही रखेंगे, दो अल्फाज ही रखेंगे, पाकिस्तान हारून, पाकिस्तान गर्म है, ठीक है ना। ब्रिटानिया ठंडा, कोल्ड। बारिदुन, उसका भी पढ़ा है मेरा ख्याल आपने, बारिदुन, ब्रिटानिया। देखा ना, अरबी इस तरीके से हम आपके साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो देखें, इसमें आपको दिलचस्पी पैदा हुई है थोड़ी। यही अल्फाज जो है ना, आप मुख्तलिफ तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करें। जैसे चाय का कप आ जाए, उसको अभी अरबी में भी चाय को शाय कहते हैं, आप भी कहते हैं अशाए हारून। या फिर अगर ठंडी है तो उसको कहते हैं भी इस बारिदुन, ठीक है ना। इस तरीके से अपने लिबास को आप कह सकते हैं अल कमीसु वसीखुन, अगर साफ है नजीफुन, ठीक है ना। इस तरीके से आप अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आपको इसलिए पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी है। अब ये देखें, यहाँ पर जो है ना, फर्क देख लीजिए। पहले उन्होंने हमें डेफिनेट नाउन दिया और हमने उसके साथ इनडेफिनेट नाउन लगाया। मैं रिपीट करता हूँ, अल हजरू डेफिनेट है और इसके साथ हमने वकीलुन लगाया, तो वो इनडेफिनेट है। अब आगे जो है ना, वो हमें दे रहे हैं इनडेफिनेट और उनके साथ आपने डेफिनेट नाउन लगाना है, ठीक है जी। तो अब आप अपने जहन से लगाएंगे। पहले उन्होंने आपको लिस्ट दे दी थी,
کہ اس لسٹ میں سے لگائیں گے، آپ بغیر لسٹ کے لگانی ہے اپنے ذہن سے. تو کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں نظیفن، تو نظیفن. المندیل المندیل نظیف. نظیف جی یہاں لگائیے کوئی بھی لفظ نمبر 2 پہ. الباب مکسور الکرسی قلم القلم مکسور. الکرسی جی الکرسی بھی صحیح ہے، کوئی بھی لگا دیں آپ. اس میں کتنے بہت سارے. ٹھیک ہے جی، نمبر 3 پہ چلتے ہیں. الجو بارد. الجو بارد، دا ویدر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی لفظ بنانا چاہتا ہے اس سے؟ اللبن اللبن بارد. بارد، صحیح. پانی کو کیسے کہیں گے؟ الماء بارد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں قریب. المسجد المسجد قریب. قریب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ المدرسہ قریب. جی The mosque is near. The school is near. البیت. البیت قریب. Yeah. البیت قریب. النجم. النجم قریب. That's very good, ماشاءاللہ. یہ النجم بعید اور قریب، یہ نمبر 5 ہے. النجم بعید. What about شمس؟ الشمس بعید. الشمس الشمس بعید. 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 القمر بعید. الپاکستان بعید. من بریطانیہ. صحیح صحیح. برطانیہ. بریطانیہ، اس کو بریطانیہ. برطانیہ. جی ابھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ار لگاتے ہیں، کچھ عرب لوگ کچھ نہیں لگاتے. تو اس بھی ڈیپتھ میں ہم بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. تو مجھے یہ خوشی ہو رہی کہ آپ سب کو اس میں دلچسپی آ رہی ہے. واقفن. الرجل واقف. الرجل واقفن، ماشاءاللہ. the man is standing. ٹھیک. الجمل واقف. الجمل، yeah, the camel is standing, yeah. کوئی اور؟ الحمار. الولد الولد. الولد کہیں یا والد تو پھر باپ ہو جائے گا نا، تھوڑا کلیئر کرنا ہے اس کو. ولدن بغیر والدہ. با کے بعد. الوالدہ. والدہ. ولدہ، ایک 2 لفظ ہیں. بس کوئی بات نہیں، جہاں اتنی ڈیٹیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. الولد. جی کون کہہ رہا تھا الولد؟ اور بھی جملے. واقفون. واقفون. الولد جالسون. یا آگے یہ کبیرن. امی. الحيطان. المسجد کبیر. کبیرن، یہ صحیح. البیت کبیرن. البیت کبیر. الشارقہ کبیر. الشارع کبیرن. ٹھیک ہے جی. نمبر 9 قدیم. البیت قدیم. صحیح. الجامعات قدیم. یونیورسٹی از اولڈ. جی الجامعۃ قدیمتن ہوگا پھر، قدیمۃ. کیونکہ وہ مؤنث کے ساتھ مؤنث اور پھر مذکر کے ساتھ مذکر. تو الجامعہ تو جدید کو کیسے کہیں گے پھر؟ الجامعۃ جدیدۃ. جدیدتن. یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. جی جی، مگر اس میں آپ جائیں نا، آپ ابھی مذکر پہ ہی رہیں، پھر مؤنث جب ہم پڑھیں گے تو پھر مؤنث بنائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اچھا الکلمات الجدیدۃ، تو کلمات ہوتا ہے نا، اس کی جمع کلمات ہوتی ہے، پھر اس کے لیے جمع آگے جدیدۃ. جدیدۃ.
تو یہ آپ اس یہ جو نئے الفاظ ہیں ان میں آپ کو سب کے معنی آتے ہیں نا؟ انشاءاللہ. جی. اچھا یہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. یہ ایک اور ایکسرسائز آپ کے لیے آ گئی ہے آپ کی، جہاں نا یہ اس میں پختگی آئے گی ابھی اور بھی. تو جن لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا، محجبین نے نہیں پڑھا میرے خیال میں، اور زبیر صاحب نے بھی نہیں پڑھا. آج زبیر صاحب بھی نظر آ گئے مجھے. زبیر صاحب آپ بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النجم بعید اور رجل واقف الشکور حلوف. لا نہیں، ایک منٹ پھر ٹرائی کیجئے پلیز. اطمینان سے پڑھیں آپ، کوئی رش کی ضرورت الشکور حلوف. نہیں. نہیں یہ شکور کیسے آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے اسکرین؟ الشکار. نہیں یہ سین I think ان کو شین نظر آ رہی ہے وہ بیکاز وہ بہت کلوز لکھا. ہاں وہ آپ کو السکرو السکر حلوف. حلون. حلون. جی یہ کسی کے گھر میں بچے ہیں میرے خیال میں، شور ہو رہا ہے. وہ اپنا مائک پلیز کائنڈلی بند کر دیجئے. پھر میرے کان میں بڑی زور سے آواز آتی ہے کیونکہ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو میری آواز جو ہے نا کلیئر آئے گی. جی تو السکرو کاف السکر حلوف. حلون غلغن. نہ ہاں غلغن. حلوہ نہیں کھاتے آپ میرے بھائی؟ حلوہ. ہاں وہ والے ہی ہے حلون. غلغن. میٹھے حلوہ میٹھا ہوتا ہے نا. the sugar is sweet. حلون سویٹ کو کہتے ہیں. چلیے آگے کریں. اس کو پڑھے. اس کی تھوڑی پریکٹس کرنا، اس کی نا اپنے پریکٹس کرنی ہے زبیر بھائی. ابھی اٹھاؤں اس لیے. اچھا ماشاء اللہ. الطالب الطالب مریض. نہیں پھر پڑھے. الطالب الطالب مریض. ابھی آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو کہوں گا الطالب نائم. میرا اسٹوڈنٹ سویا ہوا ہے. چلیے الدیق اس کو پڑھے آپ. الدیق جمیل. ماشاء اللہ. الدفتر جدید. ماشاء اللہ. التاجر غنی. ماشاء اللہ. الدکان مفتوح. جی دیکھیں زبیر صاحب، اپنی زبان میں بھی ہم دکان ہی کہتے ہیں. اسے the shop دکان in اردو as well. الدکان مفتوح. الدکان مفتوح. الولد کمر. نہ الولد فقیر. فقیر. الولد فقیر. نو جب بھی ال لگ جائے تو میں نے آپ کو سکھایا تھا نا، جب ال لگ جائے تو پھر دھن ختم ہو جاتی ہے. الولد فقیر. التفاح لذیذ. ان کیوں کہا پھر آپ نے؟ الفتاح لذیذ. نہیں التفاح تا کے ساتھ، اس کو الف کو تا کے ساتھ جوڑنا ہے. التفاح. میرے پیچھے پڑھیں. التفاح التفاح. تا کو بھی فا کے ساتھ جوڑنا ہے. التفاح ہاں لذیذ. جی the apple is delicious. جی ماشاء اللہ. یہ 11 نمبر بھی پڑھ لیں تو پھر. الطبیب. الطبیب طویل. والمدرسہ والمدرس فقیر. قصیر. کثیر. جی فقیر اور کثیر میں فرق ہے نا
थोड़ा ये देखें। देख लिया जी। जी तो आज थोड़ा बड़ा आपने, जी जी बस आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। सर आपने अब एक इसमें काम एक करना सवाल, है। जी जी सवाल आपने भी पूछ जाके ले। भी पढ़ना है। जी जी नहीं नहीं, मैं ना इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जुबैर साहब इसको आपने वादा करना है, जब भी आप अभी थोड़ा सोबर हो जाएंगे ना, तो इसकी अच्छी तरह ऊंची आवाज से प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला जी। इंशाल्लाह तबारक ताला। फिर जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपने देख लेना है, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो, वरना आप नोट कर लीजिएगा। जिन अल्फाज की आपको दिक्कत है ना, वो प्रैक्टिस करवा देंगे आपको इंशाल्लाह। सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरा आपका सबका हमारा एक वादा है, आपने बिल्कुल वरी नहीं करनी। अरबी अल्लाह तबारक ताला ने बहुत आसान बनाई है, तो इसमें इसमें सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। इंशाल्लाह तबारक ताला मुझे उम्मीद है आप करेंगे जरूर। चलिए जी, आपका सवाल सोहेल साहब। सर ये शमसी अल्फाज की वजह से कुछ चीजें डायरेक्ट अलिफ जाके उनके ऊपर ठहरता है और कुछ पे एल पे ठहरता है, तो जी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दे। ये शमसी अल्फाज की वजह से है या कोई और वजह है? शमसी और कमरी अल्फाज की वजह से है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, ये थोड़ी जी वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जी इस जी। किताब को लिखकर। फिर एकदम आपको डीप एंड पे डालेंगे, फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस आएगी, इसके बाद फिर ये नए अल्फाज आ जाएंगे, और उसके बाद ये आपके लिए जो आपका सवाल है, आपको नजर आ रहे हैं अल आगे आएगा, हरूफुल ठीक। कमरिया वल हरूफ शमसिया। ठीक है सर, ठीक। जी आ जाएंगे ना। अगर मैं यहीं अभी शुरू कर दूंगा, फिर कुछ लोग जो है ना उनको समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, तो हम एक साथ नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ एक ही एक लेवल पर चलते जाएं इंशाल्लाह। तो अभी हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो आप में से कोई भी वॉलंटियर होना चाहता है, या मैं किसी का नाम लूं? ये जी जी मैं पढ़ता हूँ। जी आपका इसमें ग्रामी नवीद। नवीद, ओके। वो मेरी स्क्रीन थोड़ी मुझे पता नहीं चल रहा, तो इसलिए जी जी पढ़िए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अल बाबू, इसका मतलब है डी डोर, दरवाजा, ये डेफिनेट है ना। ताजिर, ये सारे ही डेफिनेट हैं। ठीक है सही। ताजिर, अन नजम, अल कमर, अद्दीक, अदीकु, अद्दीक, अस्सरीर, अल बैत, अल मस्जिद, अल रजल, अस्सुक्कर, अल बरग। अलवर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो शरीर का लफ्ज है, इसके क्या माने होते हैं? शरीर सोफा को कहते शरीर चार बेड को, पाँच। बेड को। हैं, अच्छा बेड को, सॉरी बेड को कहते ये लफ्ज निकला है सरूर से, हैं। और जब आप बेड पे लेटते हैं तो आपको क्या हासिल होता है? ये कंफर्ट, सरूर। सरूर, शरीर। और ये कुरान मजीद में भी आता है ना, जन्नतुल आलिया में फीहा सुरुरुन मरफूआ। माशाल्लाह, जहाँ पढ़ेंगे इसको भी इंशाल्लाह। तो ये जो अल्लाह गनियुन जी जी व नहनु फुकरा, वन- अल्लाह गनी है, हम सब फकीर हैं। जी जी ओके। अल्लाह गनियुन। अच्छा, और भी आप बना सकती हैं, ताजिर गनियुन अभी पढ़ा था हमने। नंबर जी। 2 शुक्र का मैं अभी बता रहा था अपने ब्रदर जुबैर को। असुक्करू हुलवन, ये अभी बता दें, कोई मरीज को कैसे कह सकती हैं? अगर आप वालिद हो, अल अबू मरीदुन, अल उम्मू मरीदुन, अल उख्तु मरीदतुन, ऐसे ये लफ्ज बनेंगे इंशाल्लाह। तो लजीज का कोई बनाए? التفاح अत्तुफाहु अभी हमने लजीज पढ़ा, माशाल्लाह लजी, ठीक ठीक है माशाल्लाह। तो ये तवील
سر راستے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں نا راستہ طویل ہے. راستہ، جی جی، راستے کو آپ سبل بھی کہہ سکتے ہیں، سرات بھی کہہ سکتے ہیں. السرات، صراط طویل. جی. الرجل طویل، اختی الخبیث طویل. طویل. جی اختی طویل. نہ وہ تو مؤنث ہے نا. نہیں. طویلۃ. اختی اوکے طویلتن. اب آپ اوکے. ڈیفینیٹ بنا لیں. جی جی، نہیں، اچھی کوشش ہے، ایسے ہی سیکھیں گے نا، کوشش کریں گے تو سیکھیں. الجمل طویل سر ہو سکتا ہے. جی. الجمل. جمال. الجمل، یا the camel. الجمل یا. ہاں انشاءاللہ. طویلن جی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. کسی کو ابھی قصیرن بنا لیں، کسی کو چھوٹا بنا لیں. الطفل. طفلو بھی قصیرن ہو سکتا ہے، بالکل. الرجلو، الکتو. القتو بھی ہو سکتا ہے. جی جی باللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، دس از گڈ. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جو لوگ نہیں حصہ لے رہے وہ لیں حصہ، تو وہ جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کو کوئی پڑھے، میرے خیال میں شبنم ہے، شبنم ثاقب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطالب لذیذ. الدکان. ہاں الدکان. نہیں، آپ نے ایسے طالب تو لذیذ نہیں ہوتا نا. سوری، میری غلطی ہے. اس میں میچ کرنا ہے، میچ دا فالوئنگ. طالب جو ہے وہ کیا ہوگا، جیسے الطالب مرید. جی یہ ایسے. الدکان مفتوح. جی. الفتاح. التفاح. التفاح لذیذ. الماء حار. الحجر ثقیل. القلم مکسور. صحیح، ماشاء اللہ. ویری گڈ. چلیے نیکسٹ ون ریڈی ہو جائیں پلیز. تھوڑی جس کے ٹرانسلیٹ کر دیجیے گا ان کی دوبارہ، مجھے تھوڑا القلم مسکور. The pen is broken. مکسورن کے معنی لکھ لیں، آگے آئیں گے اس میں آپ کو وہ ووکیبلری آئے گی. مکسورن کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، کسرہ سے ہے، یہ کسرہ ہوتا ہے، کسرہ سے. مکسورن ٹوٹا ہوا، اسم ناؤن ہے یہ. ٹھیک ہے. اور کس کے معنی نہیں آتے آپ کو زبیر صاحب؟ باقی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے بس. اچھا ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو سب آ جائیں گے. اب یہ آ گئے آپ کے الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ. تو آپ میں سے کوئی بھی محجبین یا نیلم یا جن کو تھوڑا بہت نالج ہے، واقفیت ہے، وہ بتائیں گے کہ ان کو قمریہ کیوں کہتے ہیں اور ان کو شمسیہ کیوں کہتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت کر دیتا ہوں. ان میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو آپ نے صرف پریکٹس کرنی ہے. آپ کو خود بخود یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، حروف آ رہے ہیں نا، ان کو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دیکھ لینا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو لفظ جو ہے، یہ لفظ ہے اور یہ حرف ہے. ٹھیک ہے نا. جو حرف آ سے یعنی حمزہ سے شروع ہوتا ہے وہ قمریہ ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو میں کسی کو بھی انوائٹ کرتا ہوں جو اس قمریہ کو یا شمسیہ کو سمجھتے ہیں. نہیں آپ نے پڑھنا نہیں، مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کو قمریہ کیوں کہتے ہیں اور شمسیہ کیوں کہتے ہیں. سر الف کے بعد اگر شدہ ہو تو اس کو ہم شمسیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لام جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ جو حرف ہوتا ہے وہ جا کے شدہ والے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے. تو اس کو شمس پر اگر جزم ہے اور ساکن سکون ہے اور اس کے آگے جو ورڈ ہے حرف ہے، اس کے آگے اگر کوئی زیر زبر ہے، I'm sorry میں اپنی اس میں بول رہی ہوں، کسر
पेश और दूसरा कौन सा था आपने सिखाया था, यानी जेज और पेश में से कोई भी है जी तो उसको कमरिया कहेंगे, और अगर शद्दा आ गया है तो शद्दे तो लाम को साकिन करके तो अलिफ को डायरेक्ट उस हर्फ से मिलाएंगे जिसके ऊपर शद्दा है, तो वो शमसिया बन जाएगा। जैसे चलिए अशमसिया अल बाबू, मतलब लाम को उसमें बोलना है, आई मीन लाइक परफॉर्म करेंगे लाम को। ठीक ठीक। चलिए, इसकी जो सबसे बेसिक चीज है ना वो आप नोटबुक में लिखें कि ये इसकी जरूरत हमें उस वक्त पेश आती है जब हम किसी इनडेफिनेट नाउन को डेफिनेट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आपको ये तरीका समझाने के लिए अरबी में 29 लेटर होते हैं टोटल, अगर हमजा को भी शामिल करें, वरना इसमें 14 जो हैं वो अल्फाज जो हैं जिन वो इस कॉलम में हैं और 14 जो हैं वो दूसरे कॉलम में हैं। तो जब भी आपने इसको सोचना है तो उन्होंने आपकी आसानी के लिए अरबी दानों ने अल कमर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो आपकी आसानी के लिए किया है। जब आपको कभी भी दिक्कत हो तो आपने इसको देख लेना है और इसको देख लेना है, इन दोनों को देख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज जो है अल लगाकर इस वजन पर लाना है और कौन सा इस वजन पर लाना है। देखें, ये एक किस्म की स्केल है, ठीक है ना। जैसे एक दर्जी होता है या टेलर कट्स द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू अ स्केल टू अ पैटर्न, तो ये आपके लिए एक पैटर्न है कि आपने अरबी ज़बान के जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ हरूफ से शुरू होते हैं, इसीलिए इनको जो है हरफ कहा गया है, अल हरूफ अल कमरिया। तो जो अलफ है ना ये कमरिया है और बा जो है ये भी कमरिया है, जीम जो है ये भी कमरिया है। तो अगर जन्ना है जो वो जीम से शुरू होता है तो जमल भी जीम से शुरू होता है, तो जमल और जन्ना दोनों जो हैं ये कमरिया हैं, क्योंकि जीम की आवाज जो है वो निकलने से पहले अल की आवाज भी निकलती है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जो भी हर्फ हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहां से मैं शुरू कर लेता हूं, एक एक करके चलते हैं हम। आ को लिखने, अबन को लिखने के लिए आ और बा की जरूरत है, ठीक है। तो जब उसको अबन पढ़ेंगे फिर हम इसको अल अबू बनाएंगे तो ये डेफिनेट बन जाएगा और अल जो है उसमें लाम की आवाज आएगी और आ की भी आवाज आएगी, अल अबू बन जाएगा। इसी तरीके से बाबुन, इसको डेफिनेट बनाना है, ये बन जाएगा अल डालेंगे, बाबुन से पहले अल डाला तो बा की भी आवाज आएगी। ये जो बा है ना इसकी आवाज आ रही है, अल बाबू। अब इसके आगे किसी ने पढ़ना है, इसको जन्नत को पढ़े, कोई भी पढ़ दे। अल जन्नत, अल जन्नत। अल की में लाम की आवाज आई है ना? जी जी जी। और जीम की भी आवाज आई है। तो अल जन्नत जब बन गया तो आप जीम को हर्फ कमरिया कहेंगे। अगर आपको नहीं समझ तो देख लीजिए इसको। कहना ये चाह रहे हैं कि ये कमरिया और शमसिया जो है ये सेट है, ये याद करना पड़ेगा सब। हाँ जी, ये आपको प्रैक्टिस से खुद ब खुद आ जाएगा। हमारे उस्ताद ने तो हमें याद नहीं करवाए थे, उन्होंने कहा जब आप लगाएंगे तो खुद ब खुद कुरान मजीद पढ़ना आता है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। जब उसका जो मखरज है ना जहां से आवाज निकलती है, तो जिनको कुरान अरबी पढ़ना आता है ना, जिन्होंने कायदा बगदादी पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि अत ताजिरो भी पढ़ेंगे, अल ताजिरो नहीं, अल ताजिरो नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा, उनको पता है। इसलिए मैंने सबसे पहले यही सवाल किया था कि कोई ऐसे हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं जिनको जो बेसिक
तलावा है जो नाजरा कुरान मजीद को पढ़ना है वो आता है, और वो आता है तो फिर ये हरूफ कमरिया और शमसिया खुद ही आ जाएंगे जी। इसमें ना। बहुत सारे लोग इसी से भाग जाते हैं क्लास से कि यार ये क्या मसला है। अब लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये जितने भी इस कॉलम में अल्फाज हैं, आ, बा, जीम, हा, qa, आइन, गैन, पा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, ये और या, ये जितने भी आप लफ्ज जो हैं इससे शुरू इन हरूफ से शुरू होंगे वो सारे कमरिया हैं। यानी अल की भी आवाज आएगी, जैसे कमर में काफ की भी आवाज आ रही है और अल की भी आ रही है। अशम्स में एक मिनट, सॉरी अशम्स में आपको अल की आवाज जो है वो लाम की नहीं आएगी, अलिफ जो सीधा शीन से जाकर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर जैसे समाकू है, मीम के ऊपर फतह है तो वो बोली जाएगी। अशम्सु में मीम के ऊपर सुकून है तो शीन को आप 2 दफा बोलेंगे। शद्दा का मतलब होता है किसी भी हर्फ को रिपीट करना। अशम्सु, 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 तो शीन को मैंने 2 दफा कहा है। अशम्सु, असदरु। ठीक है जी, आप किसका सवाल था? हेलो, किसने पूछा था? आवाज आई थी मुझे किसी की। जी सर, मैं थी सर। हम एक ऐसे पूछ रही हूँ मैं, हम जब वो लिखते हैं ना बुलेट पॉइंट्स उर्दू में, तो अली बा जीम हा खा ऐसे लिखते हैं। तो ये अभी लाइक इस तरीके से भी तो हम इसको याद कर सकते हैं, ये शमसी है, ये कमरी है। I'm just asking. नहीं, If my question makes any sense. आप जो भी तरीका इन्वेंट करना चाहती हैं कीजिए, जैसे भी। हाँ, उसमें तो कोई नहीं, लेकिन ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। मुश्किल तो है नहीं। आप लफ्ज को लिखते जाइए, उसको कॉपी करते जाइए। जैसे अबू है, अल उख्त है, तो जो भी अल्फाज जो है ना हमजा से शुरू होते हैं उनको आप लिख लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मगर मैं ये नहीं चाहता इसके ऊपर डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट। It's very, very easy. When you practice it, it will automatically come to and engrave into your mind, inshallah. So this is not an issue at all. Don't let it make it an issue at all. तो जज़ाकल्लाह खैर। किसी को इसको जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आप बुलंद आवाज से, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो अज़्ज़ुहर, अल-लहम, अन-नजम, ये खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस हर्फ को किस हर्फ से जोड़ना है और उसकी क्या साउंड निकलनी है। देखिए जिंदगी जो है ना, ये सारी पूरी कायनात जो है ये एक इर्ताश पे जुड़ी हुई है। जो अल्फाज होते हैं ये हमारे गले में जो इर्ताश पैदा होती है उससे ये निकलते हैं। और हर लफ्ज में अल्लाह तबारक ताला ने एक बड़ी ताकत रखी हुई है। अल्फाज में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी हुई है। इनको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतनी ही अल्लाह तबारक ताला के इल्म की और हिकमत की कुछ समझ बूझ हमें जरूर आएगी। अल्लाह तबारक ताला ने, मैं आपको एक ज़ाती मिसाल अपनी हर एक की मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी के लिए दरवाज़ा खोल दें और वो दरवाज़ा खोल के आप खड़े हैं और वो लेडी है या मैन है, वो अंदर दाखिल होकर आपको थैंक यू कहता है, सिर्फ थैंक यू या शुक्रिया कहता है, आप में एक खुशी महसूस होती है। सही इसी तरीके से अगर आप किसी के लिए एक दरवाजा खोलते हैं और वो आपको शुक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू भी नहीं, वो निकल जाते हैं, तो आप कहते हैं कैसा इंसान है। तो उसने आपको कुछ भी नहीं कहा मगर आपके अंदर खुशी की लहर पैदा नहीं हुई। तो अल्लाह तबारक ताला ने अल्फाज में जो ताकत रखी हुई है वो आज भी ज़माने में गरज रही है। कुन और फायकून की आवाज़ आज भी आ रही है। और जब ये जो म्यूज़िक है लोग बनाते हैं ये भी वाइब्रेशन से बनती है। और साहिल अदीम साहब सोचते आगे भी हमें समझाते हैं कि किस तरीके से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके हाथों में जो ताकत थी, जो लोहा मेल्ट हो जाता था
देखें ये लोगों ने गौर किया साउंड के ऊपर, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड बना दी, जैसे आज सारे मुसलमान अपनी किडनियां चेक करवा रहे हैं। तो साउंड पैदा होती है इर्ताश से, समुद्रों में भी इर्ताश पैदा होता है, उसका ताल्लुक कमर से है, चांद से है, कैसे वहाँ कितनी दूर है चांद, तो वहाँ कैसे जो टाइड आ जाता है, वल्लाहु आलम। तो ये इन अल्फाज के साथ मोहब्बत करें, वो आपसे मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको समझने की कोशिश करें। यहाँ हम लेसन को मेरे ख्याल में कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक तकरीबन। बाकी बहुत आसान है, ये आपका ये होमवर्क ये है, ये आप नोट कर लीजिए, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 से आगे फिर ये पॉइंट्स जो हैं इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, और जो जो आपको दिक्कत है, जो समझ में नहीं बात आ रही, वो आप इसको खुद पढ़िए और नोट बनाते जाइए। तो इसमें मैं ये आपकी जो वोकैबुलरी है, ये हमने पढ़ी थी ना पहले, ये सब पढ़ी थी, इसको याद करें इंशाल्लाह। ये जो अल्फाज के माने जुबैर साहब इसी तो इसमें है जी, नजर आ गया मुझे जी। तो माशाल्लाह आप तो मेरे माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये मकसूरन मफतून, ये आपके अल्फाज जो है ना आपके सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह तबारक ताला आपको। यहाँ तक फिर इसको लेसन को हम, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है, और नेक्स्ट लेसन जो है वो हमारा इंशाल्लाह दरसुर राबे होगा, लेसन नंबर 4 इंशाल्लाह।